My dear students, today let's go to an important lesson, and that is a play, one act play. That is A Sunny Morning. A sunny morning, morning is added with one adjective, sunny, ಬಿಸಿಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಎ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ an important lesson, a sunny morning, that is prescribed for you. And this play is written by Spanish writers, brothers. They are Serafin and Alvarez Quinter. And if you forget the names of these two writers, you can say the Quinter brothers. So, a sunny morning, that is the play, that is the one act play, that is written by Quinter brothers of Spain, Spanish playwrights, popular playwrights. Why they are called popular playwrights? Because they revived the Madrid theatre, and they have written 200 plays, and most of the plays are comedies. And this is also a comedy wherein the two lovers who loved each other, they were separated due to certain circumstances, and they meet at a place, and the conversation is humoristic, and it brings about a comedy. That's why it is a comedy. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನಿನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ನಾಟಕಕಾರರಾದಂತಹ ಸರಾಫಿನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ವರಾಸ್ ಕ್ವಿಂಟರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ, ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯ ಇರುವಂತ ನಾಟಕ. ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಏನು ದೃಶ್ಯ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಕೊನೆ ಆದಾಗಲೂ ಅದೇ ದೃಶ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ. ದಿಸ್ ಈಸ್ an one act play. That is a sunny morning. Sunny morning ಅಂತಂದ್ರೆ morning is added with one adjective, that is sunny. So how is the morning? That is sunny. So it is bright. It's not cloudy. ಇದು ಮೋಡದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಹೊಸ ಕಿರಣಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗನ್ನ ನಾವು ಎ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ಟೈಟಲನ್ನು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟು ಸಮರೈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ play, one act play, that is written by Spanish playwrights, popular playwrights. They are the Quinter brothers. And we come across 4 characters here. ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, 4 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಾಲೋ, ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 70. ಡೋನಾ ಲೋರಾ, she is also aged about 70. And their servants, that is Petra, the maid servant of Donna Laura, and Janito, the assistant, the servant of Don Gonzalo. We should know the place where the play takes place. That is the park in Madrid. And you know, Madrid is the capital of Spain. And we go to park. There
in the first part, we will be introduced with the heroine, that is Donna Laura. Donna Laura. And then Donna Laura, she has got the habit of coming to the park, and she comes with breadcrumbs to feed the pigeons. ಅವಳು ದಿನಾಲೂ ಆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮಡ್ರಿಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಹವ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪಿಜಾನ್ಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಾಮ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಳ ಸ್ವಭಾವ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜಾಲೋ ಬರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವನಿಗೆ ಇವಳು ಬೈತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಬೈತಾಳೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. A sunny morning in a retired corner of a park in Madrid. That is the place, scene. So, a bench at night, at right, Donna Laura, a handsome, white-haired old lady of about 70. She is beautiful, and she is an old lady. What's her age? About 70. Refined in appearance. ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡಂತಹ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಗೊಂಡಂತಹ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಮುಖದ ಚರ್ಯೆ, her bright eyes and entire manner giving evidence that despite her age, her mental faculties are unimpaired. ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರೂ ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತೊಡಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ಸ್ ಲೀನಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮೇಡ್. ಅವಳ ಸೇವಕಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀಟ್ರಾ. ಇನ್ ಹರ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್. ಅವಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛತ್ರಿ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹುಡುಗಿಯರ ಛತ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್, ವಿಚ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೇನ್. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಊರುಗೋಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ she comes with her maid servant, that is Petra. She comes to the park. Okay, as the curtain raises, you will see that Donna Laura comes. And you know what's her age? She is aged about 70. Though she is aged about 70, she looks beautiful, and her age, despite her age, mental faculties are unimpaired. ಅವಳ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಏನು ಅಂಗಗಳಿದಾವೆಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ಊನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತೊಡಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀಟ್ರಾ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ಅಂಡ್ it serves as a cane. Okay, and that is the conversation between Donna Laura and Petra. You must give importance for these conversations, because these conversations do come for changing direct speech into indirect speech. Right in a reported form. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Donna Laura and Petra. You know what's the relationship between Petra and Donna Laura? Petra is the maid servant. And that's the conversation. I am so glad to be here. I feared my seat would be occupied. What a beautiful morning.
She explains. So it's a sunny morning. It's a beautiful morning. And I feel so glad to be here. ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊಬಗಿನ ಬೆಳಗು ಇದು. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. That's an exclamation. Here you see, we come across 3 lines. I am so glad to be here. I feared my seat would be occupied. What a beautiful morning. Here 2 sentences are assertive sentences. And what a beautiful morning. That is an exclamatory sentence. Here, while changing direct speech into indirect speech, what you have to do, Laura said that she was so glad to be there. Please understand. Laura said that she was so glad to be there and continued that she feared her seat would be occupied. Next, last sentence, what a beautiful morning. She exclaimed at the beauty of the morning. She exclaimed. She was surprised at the beauty of the morning. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಈ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೀಟ್ರಾ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ದಿ ಸನ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್. ಭಾಳ ಸೂರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೀಟ್ರಾ ಸೆಡ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಟ್ ದಿ ಸನ್ ವಾಸ್ ಹಾಟ್. ಡೊನಾಲ್ಡ್, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 20. ನೀನು ಬರೀ 20 ವರ್ಷ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಪೀಟ್ರಾ ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಏಜ್, ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪೀಟ್ರಾ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 20 years. ಅಂಡ್ ಶಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಟೈರ್ಡ್ ಟುಡೇ ದನ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ಪೀಟ್ರಾ ಹೂ ಸಿಮ್ಸ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊತಾವಳೆ. ಅವಳಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಅದೇ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಗೋ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್. ಹೋಗಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಯಾಕೆ ನುಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಆ ಗಾರ್ಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ನ ಗಾರ್ಡು ಅವನ ಜೊತೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನುಲಿಯೋದು ನೀನು? ಗೋ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್. ಲಲ್ಲೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಶಿ ಆಸ್. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಸಿನೋರಾ. ಸಿನೋರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮ್ಮವ್ರೆ. ಹೀ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಸಿನೋರಾ, ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್. ಆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಾನು. ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಯು ದೆನ್ ಈ ಡಸ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ಲೇ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತ್ಕಣೆ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗೆಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಥವನು. ಗೋ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ರಿಮೈನ್ ವಿದಿನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ನಾನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಕರೆದದ್ದು ಧ್ವನಿ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ರಿಮೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಯು ದೆನ್ ಈ ಡಸ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ಗೋ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್. ಗೋ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್, Laura asks Petra to go find him but remain within calling distance. ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಸಿ ಹಿಮ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 minutes. 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಡ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನು ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು. ಡೂ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 minutes. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸಿನೋರ್, ಆಗಲಿ ಮೇಡಮ್, ಆಗಲಿ ತಾಯಿ. ವಾಕ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಬಲ್ಗಡೆಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೇಟ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಪೀಟ್ರಾ ಟು ವೇಟ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸಿನೋರಾ ವಿಶ್? ಏನು ಮೇಡಮ್, ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು? ಗಿವ್ ಮೀ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್? She asks her to give her the bread crumbs. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸನ್ನು, ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು
See a small particle, fragmented, soft part of bread. That is breadcrumbs. I don't know what's the matter with me. ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ತುಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಅವಳು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಳ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕಡೆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್. ಟುಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ನಗ್ತಾ, ಐ ಡೋ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಅವನ ಗಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಗಾರ್ಡ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಟ್ರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಡ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಜ್ಞಾಪಕಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಮೂಲೆನೆಲ್ಲ ಇರೋವನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ you will commit mistakes. If you write correct sentence, no problem. Why do you invite troubles by writing sentence and committing mistake? Just who is the heart of Petra andre, just you have to write the God. Oh, here Sinora anta ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು she hands a small bag ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು, ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಚೂರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಹರಿ ಟು ಮೀಟ್ ಅವರ್ ಲವರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಲವರ್? ದಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅಡಿಯೋಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಗ್ಲಾನ್ಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಟ್ ರೈಟ್. ಮರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಕಮ್. They know just when to expect me. She rises, walks towards the right, and throws 3 handfuls of bread. So she throws handful of bread, and she knows, she calls each bird by name, and that is how she is feeding. And that's about that para. And now enter Don Gonzalo and Janito from left. ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಗೊಂಜಾಲೋ ಬರ್ತಾರೆ. And his assistant, who is that assistant? Janito comes from left. Don Gonzalo, how is he? He is an old gentleman of 70. ಅವರೂ ಸಹ 70 ವರ್ಷ. ಗೌಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇಂದ ನಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಗೌಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್. ಸಹನೆ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ, ಬೇಗನೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಲೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಜಾನಿಟೋಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೀಟ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಕ್ಸ್. ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ನ ಎಳಿತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ಗೌಟ್. ಹಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ problem, right? Giant pain. He has got giant pain. That's why he drags his feet somewhat as he walks. ನಡಿವಾಗ ಕಾಲನ್ನ ಎಳ್ದಾಡ್ತಾನೆ. Idling their time away, they should be saying mass. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ, ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. Janitor, you can sit here, ಸಿನೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿನೋರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಲೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಲೌರಾ ಟರ್ನ್ಸ್ ಹರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ಸ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾಳೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಜಾನಿಟರ್, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಬೆಂಚ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನನ್. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 priests sitting there. Now usually, see, they were sitting on a bench. This Gonzalo was sitting on a bench. But what has happened, that bench has been occupied by 3 priests. How many priests have occupied the bench of Gonzalo, where he was usually sitting?
ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಬೆಂಚ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ 3 ಜನ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. That is why he has come to this side. And that is why janitor is asking to sit and share the chair or the seat. Okay. But that one there is mine. ಅದು ನಂದಪ್ಪ, ನಂದು ಏನಂತದ್ದು. Root them, and there are 3 priests sitting there. ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. Root them out. Have they gone? ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರೂಟ್ ದೆಮ್ ಔಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಗಾನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ರೂಟ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಗಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೂಟ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಜಾನಿಟೋ ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, TO2. ರೂಟ್ ದೆಮ್ ಔಟ್, ಟು ರೂಟ್ ದೆಮ್ ಔಟ್. ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್. Have they gone ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟೆಡ್, ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ an interrogative sentence starts with a WH word, you need not add anything like that, if or something. Illi you have to add if or whether they had gone. He asked whether they had gone. ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾರನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is one, that one over there is mine. There are 3 priests sitting there. Root them out. Have they gone? ಹೋಗಿದಾರನಪ್ಪ? No, indeed, they are talking. ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. Just as if they were glued to the seat. ಏನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. They have stuck to the seat. No hope of their living. And come this way, janitor. ಬಾಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. Please understand why they are coming towards the bench of Donna Laura, because their usual bench has been occupied by 3 priests. ಆ 3 ಪಾದ್ರಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಟ್ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಂಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಸುಖವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. Just as if they were glued, yes. They walk towards the birds. ಅದ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ಲಿ ಲುಕ್ ಔಟ್. ಪಾಪದಿಂದ ಅದ್ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಮುದುಕನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನಿಟರ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಾಲೋ, ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಸಿನೋರಾ? ಲುಕ್ ಔಟ್. ಹೇ, ಕಂಡುಬಿಡ್ರಯ್ಯ, ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಸಿನೋರಾ? ಯಸ್, ಟು ಯು, ನಿಮಗೆ ಕಣ್ರಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಿಶ್? ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾಕೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅವೇ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೆದರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಅವೇ. ಸೊ ವೈ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಾಲೋ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅವೇ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ Donna Laura said that Gonzalo had scared away the birds who were feeding on her crumbs. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾನ್ಸಾಲೋ, ವಾಟ್ ಡೂ ಐ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನಾಗ್ಬೇಕ್ರೆ? ಬಟ್ ಐ ಡೂ. ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವೈ ಡು ಯು ಕಂಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಚ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಹಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Donna Laura and Gonzalo. They start quarreling over certain things. And you know why they are quarreling, right?
and each one blames the other. Then why do you complain that the priests have taken your bench? Sinora, we have not met. ನಾವು ಇಂದುವರೆಗೂ ಸಂಧಿಸಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೈ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ? ಕಮ್ ಜಾನೆಟೋ, ಬರ ಯಾವಾಗ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ. ಡೋನಾ ಲೋರಾ, why does she say, address him as an ill-natured old man? Please understand. ಇಲ್ಲಿ ill-natured ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ನಡತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಈ ಮುದುಕ ಅಂತ ಅವಳು ಕರೀತಾಳೆ. And why does she call? Because he has scared away the birds. And he gives rough answer to the questions. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ she calls him ill-natured old man. Why must people get so fussy and cross when they reach a certain age? ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಒಂದು ನಡತೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್. ಸದ್ಯ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಬೆಂಚ್ ಟು, ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಚು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೇರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್. ಹೋಗ್ದಲ್ಲ ಅವನೇ, ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೀಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕೊಳ್ರಿ ಜಾಗನ. ಪೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವೈಪಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಬೆವರನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಕಮ್ಸ್, ಬಂದ ಮತ್ತನೆ. ಎ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ ಮೋರ್ ಡಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಧೂಳನ್ನು ಏಳ್ಸಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧೂಳನ್ನು ಇವನು ಕಾಲು ಎಳ್ಕೊಬಂದು ಧೂಳನ್ನು ಏಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ ಮೋರ್ ಡಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಅವನ ಕಾಲ್ಗಿಂತ ಲಾರಿ ಕಾಲು ಏಳ್ಸೋಂಥ ಧೂಳಿಗಿಂತ ಲಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏಳ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ ಮೋರ್ ಡಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಎಂಟರ್ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಾಲೋ ಅಂಡ್ ಜಾನಿಟೋ ಬೈ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ. ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಗಾನ್ ಯೆಟ್? ಜಾನಿಟೋ, ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ವೇನಪ್ಪ? ನೋ ಇಂಡೀಡ್ ಸಿನೋರ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೋರ್ ಬೆಂಚಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು, ಅಥಾರಿಟೀಸು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಚ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವೆಲ್, ಐ ಸಪೋಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ರಿಸೈನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹೆಂಗಸಿನ ಆ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಟರಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಹಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೋನಾ ಲೋರಾಸ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹರ್ ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ಲಿ. ಹತ್ಕಡಿಕೆನೆ ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಟಚಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಹಿ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಹರ್. ಅವಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋರು. ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಲೋ ಅಂತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ದೇ ಬೌ ದರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದೇ ಟಚ್ their hat, and at her indignity touches his hat as he greets her. Good morning ಅಂತಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್, ಯು ಹಿಯರ್ ಅಗೈನ್? ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ? ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆಟ್. ಮೇಡಮ್, ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭೇಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಟಿಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೀ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೆಂಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈನ್. ಇದು ನನ್ನ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ದ ಬೆಂಚಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತು. ವೈ ಯು ಸೆಡ್ ದಿ ಒನ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಅದೇ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಬೆಂಚ್ ನಂದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ರಿ? ಹಂಗೆ ಇದು ನಂದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್, ವೆರಿ ವೆಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಸೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್, ಸೆನೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೆನೈಲ್, ಮುದಿತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಿಲೇಟೆಡ್, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಏನು
ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಮುದುಕಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆನೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಳು ಇವನನ್ನ ಕಲಿತಾಳೆ ಏನಂತ, ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಇವನು ಇವಳನ್ನ ಕಲಿತಾನೆ ಸನೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಸನೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಫೀಬಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಆ ಮುದಿತನದ ಆ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೆನೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದವಳೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾರ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೀಡ್ಸ್. ಆ ಮಣಿನ ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಣಿನ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು, ಬಟ್ಟೆನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಗಿಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬದಲು, ವೈಶಿಯಸ್ಕಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಸೆನೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ that at that time she blames him, she calls him ill-natured old woman. Do not grumble, don't grumble anymore, I am not going to live just to please you. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಒಣಗಬೇಡಿ. Don Gonzalo brushing the dust from his shoes with his handkerchief. So this is very very important. If the ground were sprinkled a little it would be an improvement. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಗೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಡು ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಆಸ್ ಎ ಶೂ ಬ್ರಷ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏನ್ರಿ, ಕರ್ಚಿಪ್ನ ನೀವು ಶೂ ಒರೆಸೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ಡು ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಆಸ್ ಎ ಶೂ ಬ್ರಷ್? ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೂ ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಆಸ್ ಎ ಶೂ ಬ್ರಷ್? ವೈ ನಾಟ್? ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು? ಅಂಡ್ ಡೂ ಯು ಯೂಸ್ ಎ ಶೂ ಬ್ರಷ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪ್? ಶೂ ಬ್ರಷ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಷನ್ಸ್? ನನ್ನ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಹಕ್ಕಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೈಬರ್ಸ್ ರೈಟ್. ನೆರೆಹೊರೆಯವನು ನಾನು, ನೆರೆಹೊರೆಯವಳು ನಾನು. ನಾಪೆಟ್ಗಳು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಎ ನೈಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೇಸ್, ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೈಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಡೋನಾ ಲೋರಾ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನೈಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಎ ನೈಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, Janito, my book, I don't care to listen to nonsense. ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ತಲೆಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಗಿವ್ ಮೀ ಮೈ ಬುಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? He is interested in reading books. He is interested in literature. What does she do? She is interested in feeding the birds with breadcrumbs. So let us stop at this point and continue in the next video. Thank you.